सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दियां खास खबरां ते। संसद के मॉनसून इजलास दौरान हंगामा रहा हावी। 2 हफ्तियां च होया सिर्फ 9 घंटे काम। अज भी हंगामे तो बाद सदन की कार्रवाई अगले हफ्ते सोमवार तक लई कीती गई मुलतवी। खराब मौसम च भी किसानां दी संसद 7वें दिन रही जारी। बिजली सोध बिल 2020 ਅਤੇ प्रदूषण संबंधी ऑर्डीनेंस ते किसान संसद दौरान हुई चर्चा। चंडीगढ़ च सिद्धू ने की 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਬਚਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ पूंजीगत खर्चे च हरियाणा नूं छड्डिया पिछे। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵਕਤ। 9 ਤੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਫਤਾ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। संसद के दोवां सदनों ਨੂੰ मिला के पिछले 8 दिनों च सिर्फ 9 घंटिया का कामकार होया है। अज भी विरोधी आगू पैगासस, खेती कानूना ते होर मुद्दों ते संसद च विरोध प्रदर्शन कर रहे सन। श्रोमणी अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी ते कांग्रेस पार्टी के संसद मैंबरां ने संसद के बाहर धरना दिता ते केंद्र तो 3 खेती कानूनों नूं रद्द करन दी अपील की। सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि असीं कल राष्ट्रपति नूं मिलांगे। कांग्रेस के सांसद JS गिल ने कहा कि असीं इत्थे किसानां दे हक च खड़े हां। अज हंगामे के मद्देनज़र हुण सदन की कार्रवाई सोमवार भाव 2 अगस्त नूं सवेरे 11 बजे तक लई मुलतवी कर दी गई है। लगातार हम लोग किसानों के मुद्दे उठाते रहेंगे, चाहे दूसरी बड़ी पार्टियां जिनके पास बड़ी गिनती में उनके MPs हैं वो किसानों के मुद्दे से भटक के दूसरे मुद्दों पे जोर दे रही है। लेकिन श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी पहले दिन से किसानों के मुद्दे पे पूरा जोर अंदर और बाहर यही लगा रही कि किसानों के मुद्दे पे चर्चा हो। मंत्री जी, किसानों की मांगे पूरी करो। बात सुनो। हर जो यहाँ से मंत्री जाते हैं, गृह मंत्री जी गए हैं, उनको भी किसानों की बात पूरी करने को कहा है। अभी गडकरी साहब गए, उनको भी गए हैं। प्रधानमंत्री जी को भी कह रहे हैं। जो मंत्री जा रहे हैं लगातार हम पहले दिन से यही मांग कर रहे हैं। हमने राष्ट्रपति जी से समय मांगा और हमें राष्ट्रपति जी ने कल का समय दिया है। आज मैं कांग्रेस को, TMC को, DMK को, जिनके पास बड़ी बड़ी गिनती में है, उनको बेनती करूंगी कि हम 7-8 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। इकट्ठे होकर विपक्ष राष्ट्रपति जी को जाके बताए कि कैसे पार्लियामेंट के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ा के विपक्ष की आवाज को कुचला जा रहा है, किसानों की बातों को कुचला जा रहा है और देश के अन्नदाता का अपमान किया जा रहा है, देश के लोगों का अपमान किया जा रहा है। उधर दूजे पासे खराब मौसम के बावजूद भी खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण लई अज भी जंतर मंतर ते 7वें दिन किसानां दी संसद जारी रही। किसानां ने तेज़ वरदे मींह की परवाह ना करदिआं अज भी खेती कानूनों ते चर्चा की। विशेष तौर पर बिजली सोध बिल 2020 ते प्रदूषण संबंधी ऑर्डीनेंस ते किसान संसद दौरान चर्चा हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस वालों किसान संसद के मद्देनज़र सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए सन। इस तो पहला दिल्ली के बॉर्डर ते देश के होर हिस्सों तो 200 किसान बसां 'च सवार होकर जंतर मंतर पुजे। इस मौके किसानों ने कहा कि उन्हां दीयां मंगां जायज़ ने ते सरकार जान बुझ के सरमाएदारां नूं लाभ देण लई कानूनां नूं रद्द नहीं कर रही। पंजाब कांग्रेस के प्रधान बनन तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी नूं मजबूत करन लई अपने यतन आरंभ दिते ने। लंघे कल उन्होंने जलंधर च पार्टी के विधायकों ते वर्करां नाल मीटिंग की सी ते अज उन्होंने चंडीगढ़ च मोहाली, फतेहगढ़ साहिब ते रोपड़ के नुमाइंदियां नाल बैठक की। इस बैठक च राजकुमार वेरका ते प्रगट सिंह भी शामिल हुए। प्रगट सिंह का कहना सी कि हाईकमान वालों दिते 18 नुकाती एजेंडे ते काम शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि असी सरकार दे बाकी बचदे समय दौरान अपने टीचे पूरे करन च कामयाब होवांगे। पंजाब कांग्रेस के प्रधान बनन तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पार्टी वर्करां ते विधायकों नाल मीटिंग कर रहे हैं। अज सिद्धू ने चंडीगढ़ विखे फतेहगढ़ साहिब, मोहाली ते रोपड़ के नुमाइंदियां नाल बैठक की। इस बैठक विच कांग्रेस नूं मजबूत करन लई विचार चर्चा की गई। इस बैठक च अमृतसर तो विधायक राजकुमार वेरका ते जलंधर कैंट तो विधायक प्रगट सिंह भी शामिल हुए।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ देयर विल बी ए ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ CBI ਤੇ ED ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਾਗਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। है नहीं, कानून अपना काम करेगा और भाई गल फिर भी नहीं है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਰੋਕਿਆ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਘਿਰੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਨਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀ ਤੇ ਬੋਲੇ ਆ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀ ਤੇ ਬੋਲੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ MLA ਦਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਵਲ ਮਤਲਬ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਢੱਕਣ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ MLA ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤੇ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ DAL ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ MLA ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੁਲ ਬੰਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 8000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। परमात्मा ने पंजाब ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੁਨੱਵਰ ਤਕਦੀਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰੱਬ ਆਪ ਆ ਕੇ ਚੁਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ 1947 ਚ 2 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੱਥੇ ਦਾ ਚੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 2 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਹ ਦੌਰ ਜਿੱਥੇ 26000 ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, 8000 ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਾ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਉਹ 8000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 14000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੁਲ ਬੰਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੱਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿੰਕੂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੜਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਕਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਿੰਕੂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਾ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਖਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖਲੂਸ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਰਿੰਕੂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ 9 ਤੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 7 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੇ ਬਣੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੋ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਨਖੇਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ
ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਥਾਈਂ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਾਰ ਤੀਕ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ। ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਏ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਣ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੇ ਖੁੱਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਲ 1919 ਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਆਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਨਰਲ ਡਵਾਇਰ ਕੋ ਲੀਤਾ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚੀਨ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 96.48% ਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸ ਫੀਸਦ 97.34 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਸ ਫੀਸਦ 95.74 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 10ਵੀਂ ਦੇ 30 ਅੰਕ, 11ਵੀਂ ਦੇ 30 ਅੰਕ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ 40 ਅੰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਇਮਲ ਮਾਜਰੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨੂੰਹ ਉੱਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਡੰਡਾ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਭਾਜਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੱਢਿਆ ਪਰਸੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਮੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਕੁੱਟ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਵਗ ਜਾ, ਆਪਦੇ ਖਾਸੋਂ ਕੋਲ ਜਾ। ਕਿੱਥੇ ਵਗ ਜਾ ਮੈਂ? ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। 5 ਮਹੀਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ 3000 ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ, 2000 ਦਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਘਰ 'ਚ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਇੱਕ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਮੇਰੇ ਛੇਤਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਈਏ, ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਈਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲਿਆ ਜਦ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਦਰ ਸੀ ਤੇ 3 ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ।
कितना टाइम हो गया ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੱਲ ਲੜਕੀ ਸਕੂਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੀ? 16 ਸਾਲ ਦੀ। ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਹੈ? ਨਾਬਾਲਿਗ। ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ, FIR ਲੌਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ। ਪਤੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਰਮਲਾ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਰੇੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਨਿਰਮਲਾ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। रो रो के मिन्नतां कर रही ये औरत लुधियाना ਦੇ शिमलापुरी ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੋਤੇ ਤੇ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆਣ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਾਚਾਰੀ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਮਲਾ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਮਰ ਦੋਤਿਆਂ ਪੋਤਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਮਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦੇ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਰ ਕੇ ਨਿਰਮਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਆ ਜਾਵੇ। मजबूरी इस करके लड़का भी पूरा हो गया, घर दे भी हो गए पूरे, ते कोई आसरा नहीं बेटे कमाने वाले दा। कोई बंदा नहीं दे सकदा अंदर भी जिहदी आस होवे भी मैनू बाहरों लिया के कमा के कोई देवेगा जां इन्हां बच्चिआं नू घर खर्चा कोई देगा, भी इन्हां बच्चिआं दे सिर ते कोई प्यार देगा। बेटे मेरे तो सिवा इन्हां बच्चिआं दा कोई आसरा। मैं बहुत मजबूर आ, बहुत मजबूर हो के मैं इत्थों तक भी मजबूर किया भी कैप्टन साहब नू भी मेरी मजबूरी देखो भी मैं को किराया नहीं दिता जाता बेटे। तो मैं कैप्टन साहब अगे मेरी बेनती है भी मैनू गिठ जगह लै देन, भी मैं कित्थे बच्चे दर दर लैके फिरां, भी मेरा कौन किराया हर वारी दऊगा। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਮਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ 30,000 ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚੁੱਕੀ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਗੁਹਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, TV ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਰਿਹਾ ਹਾਵੀ। 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ 9 ਘੰਟੇ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਲਤਵੀ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਰਹੀ ਜਾਰੀ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਚਰਚਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਬਚਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵਕਤ 9 ਤੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।